दर्शक ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हुण आपां अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे। जो साडा पहला सेगमेंट सी उस पर काफ़ी मैसेज आए ने। साडे कोल पहला मैसेज आया है वरिंदर सिंह आजाद जी का। ये लिखते हैं दरबार साहब पहुंचे ट्रूडो का गर्मजोशी नाल स्वागत किया जाए क्योंकि हिंदुस्तान तो चल के ट्रूडो देश पंजाब पहुंच रहे हैं। इन्हां दे मैसेज बड़ा खूबसूरत है, हिंदुस्तान तो चल के देश पंजाब जंग हिंद पंजाब दा होण लगा। शाह मुहम्मद ने कहा कि भाई ये हुण ये साडे देश पंजाब च आ रहा और जिन्ना सिखां च चाह है और जिवें वो वाकई मैं समझदा भी हिंदू तवियां ने भी अपना दिखा दित्ती औकात और इधर सिख भी जिहड़े ने उस गर्मजोशी दे नाल ही जिहड़ा मैं तो इत्थे बैठी चाह चढ़िया है, उन्होंने तो चढ़ना ही है। अगला साडे कोल आया है मैसेज जतिंदर सिंह नराला। ये लिखते हैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान शुड मीट हिम। देखो मान साहब तो जरूर मिलते उन्हों का हुण जिहड़े दूजे गुलाम ने विदिन श्रोमणी कमेटी उन्हों का जोर लगा है कि भी ये जिहड़ी आज़ादी पसंद सिख ने इन्हों दूर किवें रखना है। सारी सिक्योरिटी तो एक बहाना भी है, मोर इन्हों यह है भी उत्थे खालिस्तान जिंदाबाद ना कोई कर दे। और उन्हों का श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों कहा गया भी वो मैमोरेंडम देणगे और उत्थे ये जिहड़े इन्हां दे गुंडे उत्थे रखे हुए ने पंजाब पुलिस के सिविल कपड़ियां होणगे वो गुंडागर्दी भी कर सकते हैं और फिर वो कहणगे कि जी देखो सिख तां अपना गुरुद्वारियां नूं नहीं मैनेज कर सकते। देखो जी बिल्कुल नो डाउट। साडे कोल अगला मैसेज है जिम्मी सिंह ढिल्लो जी दा। लिखते हैं डॉक्टर साहब ते नीलम भैन जी टीवी 84 की सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 2020 खालिस्तान जिंदाबाद। अगला साडे कोल मैसेज आया है सफ्तर। हाँ ये मैं पढ़ देना डॉक्टर साहब। यू आर रियली इन द फोरफ्रंट फॉर द कॉज ऑफ खालिस्तान एंड ऑल अदर फ्रीडम लविंग पीपल्स इन इंडिया। A book has come out titled Betrayal by India, written by a Jewish scholar, Elias Davidson. In that book, he exposes the cunningness and conspiracy of the Indian government and the Israel as perpetrators of November 28, 2000 attack on a hotel in Mumbai and killing their own as well as other innocent tourists so they can blame Pakistan. बहुत शुक्रिया चड्डा साहब। मैं भी इस न्यूज़ ਨੂੰ भी देखा पर मैं थोड़ी जी क्योंकि किताब की कोई मेरी बहुती एक्सैस नहीं हुई बहुतियां डिटेल्स लई पर मैं इनू जदों ही मेरे तक डिटेल पहुंची मैं इनू होर भी इनू मैं डिस्कस करना चाहता क्योंकि साडा पहला तो ये खदशा सी कि ये इन्हां दा अपना काम हो सकता। ईवन इंडियन पार्लीमेंट ते जिहदे थल्ले इन्हां ने अफसल गुरु नूं फांसी दित्ती इन्हां दा अपना काम सी। जी अगला मैसेज हैगा साडे कोल कौब गुरप्रीत जी दा। ये लिखदे ने चाइना सेंट वॉरशिप टुवार्ड्स मालदीव साइड इन इंडिया मीडिया। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਪੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਨਹੀਂ पैर धरन दे मैनू रकाब उत्ते मेरे देश ते बनी है भीड़ भारी टुट पे ने वैरी पंजाब उत्ते। ये भी उस प्रोफेसर मोहन सिंह दी नज़म है पर ये भी ये दस रहे हैं कि भी अज देश पंजाब नू ਜਿਹੜਾ ਦਬੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਅਗੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ हिंदू आउटफिट ने कि वो प्रोटेस्ट भी करनगे सो उन्होंने ऑलरेडी पूरा जोर ला लिया होया। हुण वो देखणगे कि भी कुछ ना कुछ रंग दे विच भंग पाणगे जरूर। जी जतिंदर सिंह नडाला लिखते ने इफ ही नॉट वेलकमिंग हिम ही कुड also same as other ministers। अगू JS पंडा लिखते ने डॉक्टर साहब गुड जॉब खालिस्तान जिंदाबाद। वरिंदर सिंह आजाद लिखते ने सिमरनजीत सिंह मानसिक आवाज वजों ट्रूडो नूं मिले चंगा होवेगा। वरिंदर सिंह फिर लिखते ने पंजाब दे दोगले हाकमां दी गोडी लग चुकी है ट्रूडो अगे हो सकता है दरबार साहब च भी लग सकती है। अगू गुरदेव नगर लिखते ने चलो इस चो मेरा ख्याल है वक्त भी देखिए जी। ये गौरव नाहिर तां ये सानू कह रहे भी असीं उन्हां दे पाकिस्तानी मीडिया है मुबारक तुसीं नार साहब घट्टो घट आंदे जरूर हो सवेरे सवेरे जाग के जी। और जतिंदर सिंह डाड़ा रजिंदर सिंह मनिंदर कौर उन्हां दा बड़ा अच्छा कमेंट है ट्रूथ पिल इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर इंडियन हिंदूज। बिल्कुल वन लाइनर इट सेज एवरीथिंग। जी और मनविंदर सिंह
ਖਾਲਸਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਿਲਖਿਆਨੰਦ, ਲਵਦੀਪ ਲੁਖਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੀ ਲਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੈਣੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲਾ, ਆਗੂ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਲੀ ਅਬਾਸ, ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਕੰਗ, ਹੈਪੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੀਰ ਸੋਹੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਖਾਲਸਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ TV 84 ਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੈਸਟ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੀ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਮਣਾ ਮੂਈ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਉਹ ਆਗਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਨਾ ਬਿਤਾ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਿਓ। ਅਪੀਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੌਂਡੀਪੁਰਾ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਸਤਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਵੀਰ ਨੀਮ ਰਿਕ ਲਿਖते हैं, हाय देयर डॉक्टर साहब एंड नीलम कौर ਭੈਣ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜੌਨਿਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਲਾਉ them to realize the writing on the wall, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦ ਦੇ ਖੋਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਦੇ ਹੈਵ RSS ਮਿਲਟਰੀ ਹੂ ਕੈਨ ਫਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੜਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮਾਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਭੇਜੋ। ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਐਨ ਪੰਗਾ ਹੁਣ ਖਾਕੇ ਨਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੀਆ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਸਤ ਮਲੰਗ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ पेजेस पार इंडियंस फेक कैनेडियंस बैन कर जस्टिस के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनोसेंट कैनेडियंस भी इनके चक्कर में आकर जस्टिन के अगेंस्ट बोलने लगे हैं। देखो ये क्योंकि इन्होंने इजराइल ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੰਗਟ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੋ ਹਿਸਟਰੀ of June 94 in the posters as a reference when Mr. Trudeau comes to visit। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਏ ਹਰ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ। ਰਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਏ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ
ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗਾਓ ਜੀਵਨ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚਲ ਪਾਵੇ ਥਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚਲ ਪਾਵੇ ਥਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਹਚਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਹੋ ਸੇਵ ਜਿਤ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।